नियम सिंधुक निमंते स्थान नथिला। शेषरे नियम सिंधुक मंदिर मध्यकु अणागला, जहाँ ईश्वर को उपस्थितिर निदर्शन नथिला। आमे जानुचे मंदिर ईश्वर महिमारे पूर्ण हैला। प्रिय बंधु, ईश्वर तांको उपस्थिति रे आम हृदय रूपक मंदिर को पूर्ण करने को चाहती। आज कौन आमे आम हृदय रूप मंदिर को परिष्कार करूछु कि? जीसुंको मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप आमरी चरण प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ मधुर नाम रे आपण को पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करूअछि। आज आपण केमिति अछंती? मोर विश्वास प्रभुଙ୍କ दया और अनुग्रह रु आपण निश्चय भल थिबे। आपण नियमित आम कार्यक्रम देखु अछंती, शिक्षा लाभ करू अछंती और आत्मिक जीवन रे वृद्धि पाउ अछंती। सेति पई मु विशेष आनंदित। आपनका मतामत निश्चय हमको टीवी स्क्रीन रे दिया जाइथिबा नंबर रे जणाइबे। आमे आपनको फोन कॉल रो अपेक्षा रे अछु। आज रो अध्ययन रे आमे मंदिर कार्य समाप्त हेबा देखु अछु। दाऊदଙ୍କ मनरे केउ इच्छा थिला ता तांको पुत्रଙ୍କ द्वारा संपूर्ण हैला। मंदिर निर्माण कार्य समाप्त हेबा कोन यथेष्ट? जेउ मंदिर कारुकार्य रे पूर्ण मंदिरर अनेक स्थान रे सोना रूपा परी बहुमूल्य विषय लगा जाय अछि। मंदिर जेते सौंदर्य हेले मध्य यदि ईश्वर को उपस्थिति नाही तेबे कौन से लाभ नाही। ईश्वर को उपस्थिति बिना मंदिर मूल्यहीन। आमे जानुचे नियम सिंधुक जदिओ जेरुसालेम को अणा गला, किंतु नियम सिंधुक निमंते स्थान नथिला। शेषरे नियम सिंधुक मंदिर मध्य को अणा गला, जहाँ ईश्वर को उपस्थितिर निदर्शन थिला। आमे जानुचे मंदिर ईश्वर को महिमारे पूर्ण हैला। प्रिय बंधु, ईश्वर तांको उपस्थिति रे आम हृदय रूप मंदिर को पूर्ण करने को चाहती। आज कौन आमे आम हृदय रूप मंदिर को परिष्कार करूछु कि? ईश्वर को आम हृदय मध्य को डाकुछु कि? तेबे आसंतु ए संपर्क रे अधिक आलोचना करिबा पूर्वरु एक भक्तिमूलक गीत सुनिबा। आतुर प्राण मो चातकी रसम समर्पितु मो चरणे अविरत करे तुमारी सम्मुखे व्याकुलता भरी मने आतुर प्राण मो चातकी रसम समर्पितु मो चरणे अविरत करे तुमारी सम्मुखे व्याकुलता भरी मने भरोसा रखिछि आसिब से दिन भरोसा रखिछि आसिब से दिन प्रेममय प्रेम बही पर्वत शिखरे चाहिअछि मोहि साहाय्य मो हरि पाई पर्वत शिखरे
आज आम द्वितीय वंशावली पुस्तकर 5 और 6 पर्व अध्ययन करने जा। आपणकर मन थी गत पाठरे आम मंदिर निर्माण कार्य संपर्क में आलोचना करूँ और यही कार्य राजा सोलोमन आरंभ करते। किंतु आज आम यही द्वितीय वंशावली 5 और 6 पर्व से निर्माण कार्य संपूर्ण होइथिबार लक्ष्य करने पारिबा। देखंतु 5 पर्वर प्रथम 2 पद लिखा अछि, एरूपे सदाप्रभु गृह निमंते सोलोमनकर कृत समस्त कार्य समाप्त हैला। पुणी सोलोमन आपणा पिता दाऊदंकर पवित्रीकृत द्रव्य सबु अर्थात रूपा और सुना और समस्त सामग्री भितर को आनी परमेश्वर गृहर भंडार रे रखिले। तहु सोलोमन दाऊदनगर सियोनरु सदाप्रभु नियम सिंधु को आनिबा पई इस्राएलर प्राचीन वर्ग को और वंशीय प्रधान समस्त को इस्राएल संतानगणर पितृ वंशाधिपति मानू जेरुसालेम एकत्र कले। आपण देखंतु से मंदिर निर्मित होगा पर से नियम सिंधुक मंदिर मध्य को अणागला। से ही सियोन मध्य पर्वत उपर स्थापित थिला और यह से ही मंदिर अंचल बेसी दूर नथिला। तेबे दाऊद जो स्थान रे नियम सिंधुक को रखिथिले ताहा प्रकृत केउ स्थान थिला ताहा आमे जानि नाहु, मात्र यह से ही दाऊदंक नगर रे थिला जहाँकि सियोन पर्वत अटे। तेबे ताहा एते विस्तृत अंचल नुहे और ताहा मध्य मंदिर अंचल बेसी दूर नुहे। 6 पदरे लिखा अछि, आउ सोलोमन राजा और तांक निकट रे एकत्रित इस्राएलर समग्र मंडली सिंधुक सम्मुखरे थाई मेष और गोरु बलिदान कले। बाहुल्य प्रयुक्त ताहा सबु असंख्य और अगण्य थिला। एठारे चिंतार विषय होछि सेमाने सेही सबु बलिदानर हिसाब रखिबा को चेष्टा कले नाही, जेहेतु सेही बलिदान प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर बलिदान को उपस्थापित करे। कारण ख्रीष्टंकर बलिदानर मूल्य को केही कल्पना करि परिबे नाही। 7 रु 9 पद मध्य एपर लिखा अछि, तो याजक माने सदाप्रभु नियम सिंधुक तहिर स्थान को अर्थात गृहर गर्भागार महापवित्र स्थान किरुब द्वयर पक्ष तल को आनिले। सेही किरुब माने सिंधुक स्थान उपरे पक्ष विस्तार करथिले और किरुब माने ऊर्ध्वरु सिंधुक और तहिर सांगी आच्छादन कले। पुणी सेही सांगी एते लंब थिला जे तहिर अग्रभाग गर्भागार सम्मुखरे सिंधुक ठारू देखागला, मात्र बाहर को देखागला नहीं। आज पर्यंत ताहा सेही स्थान रे अछि। तेबे एठारे जो लेखा अछि जे आज पर्यंत ताहा सेही स्थान रे अछि, एही विषय एही पुस्तक लेखा जीवार समय को प्रकाश करे। एठारे आमे देखुछु जे सेही सांगी गुड़िक आउ बाहर को देखागला नहीं, कारण सेही नियम सिंधुक को आउ कौनसी स्थान को बहन करि नेबा पई आवश्यक हेबो नाही। ताहा सेही मंदिर रे सदासर्वदा पई रहिबो। यह थिला नियम सिंधुक निमंते चिरस्थायी वास। आपण जानिथिबे जे एही नियम सिंधुक सिनय पर्वतर प्रांतर मध्य निर्मित होइथिला और यहाँ पर इस्राएल संतानगण सेही प्रांतर मध्य दीर्घ 40 वर्ष काल भ्रमण कले और एही नियम सिंधुक मध्य सेमानक सहित विभिन्न स्थान को बहन करि निया जाउथिला। और सेही नियम सिंधुक थिला जहाँकि इस्राएल संतानगण सेही जर्दन नदी पार हेबा समय प्रथमे प्रवेश करिथिला। यहाँ पर सेही जर्दन नदी पार होई इस्राएल संतानगण सेही प्रतिज्ञात किणान देश प्रवेश करिबा परे सेही नियम सिंधुक तथापि मध्य स्थान को स्थान परिवर्तन करा जाउथिला। आपणकर मन थिबो एपरिक थरे एही नियम सिंधुक पलिस्टियो मानक हस्तरे पड़िथिला और यहाँ पर सेमाने एही नियम सिंधुक को इस्राएल देश को पठै देइथिले। एही नियम सिंधुक दाऊदंक द्वारा जेरुसालेम को अणागला और से एही नियम सिंधुक को सियोन पर्वत रे रखिथिले जेपर्यंत मंदिरर निर्माण कार्य संपूर्ण होई नथिला। किंतु वर्तमान सेही समय आसी पहुँची जाइछे। मंदिरर निर्माण कार्य संपन्न हो जाइछे और से नियम सिंधुक मंदिर मध्य स्थान पाई अछि और सेही सांगी गुड़िक घुंचाई दिया जाय अछि। यह आउ पुनर्बार स्थानांतरित हेबो नाही। इस्राएलर सेही पुरुष माने वर्षकर 3टी पर्वरे सेही समागम तंबू मध्य आसी उपस्थित हेबाकु थिला। आउ सेही 3टी पर्व थिला निस्तार पर्व, पेंटिकस्ट पर्व और पत्र कुटीर पर्व बा आमे कहि परिबा समागम तंबूर पर्व। यार अर्थ सेमाने वर्तमान ठारू सेही पर्वगुड़िक समय जेरुसालेम को आसी से मंदिर मध्य उपस्थित हेबे जोठारे कि सेही नियम सिंधुक को अवस्थापित करा जाइथिला। तेबे एही नियम सिंधुक प्रभु यीशु ख्रीष्ट को उपस्थापित करे और सेही नियम सिंधुक उपरे जो पापाच्छादन रखा जाइथिला ताहा प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर सेही प्रायश्चित कार्य को प्रकाश करे जहाँकि से ताहांकर सेही पवित्र रक्त द्वारा आममानक निमंते साधन करियछंती। सेति हेतु से आजी आममानकर शांतिकारक। आउ एही समस्त
କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଚିରକାଳ ନିମନ୍ତେ ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏବ୍ରି 9 ପର୍ବର 26 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତାହା ହେଲେ ଜଗତର ପତନାବଧି ଥରକୁ ଥର ତାହାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବାକୁ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଯୁଗାନ୍ତ ସମୟରେ ଆପଣାକୁ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାପ ଦୂର କରିବାକୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଚିରକାଳ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଅଛି। ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ ବିଷୟ ମୁଁ କହି ରଖେ ଯେ ସେହି ସାଙ୍ଗିଗୁଡ଼ିକ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପିତର ପ୍ରେରିତ 4 ପର୍ବର 12 ପଦରେ ଏହିପରି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ, କାରଣ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେବ, ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହିଁରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ କେବଳ ବିଶ୍ରାମ ଦେବେ ଓ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ବିଶ୍ରାମର ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବେ। ସେହି ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନ ତାହାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଅଛି ଓ ତାହାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହେବେ, ଆଉ ତାହା ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ନିବାସ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 21 ପର୍ବର 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ସମସ୍ତ ଅଶ୍ରୁଜଳ ପୋଛିଦେବେ। ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ଘଟିବ ନାହିଁ, ଶୋକ କି କ୍ରନ୍ଦନ କି ବ୍ୟଥା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ପୂର୍ବ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଅଛି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନଗର, ଏହା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନଗର। ପ୍ରକାଶିତ 21 ପର୍ବର 22 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ସେହି ନଗରୀରେ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲି ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର ଓ ମେଷଶାବକ ସେଥିର ମନ୍ଦିର ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏହା କେତେ ଚମତ୍କାର ବିଷୟ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ନିତ୍ୟସ୍ଥାୟୀ ବାସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ତହିଁରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ କି? 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ବାହାର ହୋଇ ଆସିବା ବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନିୟମ କରିବା ସମୟରେ ମୋଶା ହୋରେବ ନିକଟରେ ଯେଉଁ 2 ପ୍ରସ୍ତର ଫଳକ ସିନ୍ଧୁକ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଥିଲେ, ତଦ୍ଭିନ୍ନ ତହିଁରେ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ ଯେ ମୋଶା ସେହି ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ମଧ୍ୟରେ 3ଟି ବିଷୟ ରଖିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମର 2 ପ୍ରସ୍ତର ଫଳକ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ 10 ଆଜ୍ଞା, ଅନ୍ୟଟି ମାନ୍ନା ରଖାଯାଇଥିବା ପାତ୍ର ଓ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ହାରୋନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଯଷ୍ଟି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେହି ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ 2ଟି ପ୍ରସ୍ତର ଫଳକ ଛଡ଼ା ଆଉ ଅନ୍ୟ 2ଟି ବିଷୟ ନାହିଁ। ଆଉ ସେହି 2ଟି ବିଷୟ ହେଉଛି ମାନ୍ନା ରଖାଯାଇଥିବା ପାତ୍ର ଓ ହାରୋନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଯଷ୍ଟି। ତେବେ ସେହି ମାନ୍ନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜୀବନର ଆହାର ରୂପେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ ଓ ସେହି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଯଷ୍ଟି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ। ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସେହି ଆହାରର ଓ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅଂଶୀ ହୁଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅଂଶୀ ହୁଅନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେହି ଯାଜକତ୍ୱ ପଦ ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଯେପରିକି ହାରୋନଙ୍କ ମଞ୍ଜରିତ ଯଷ୍ଟି ଯାଜକତ୍ୱ ପଦ ପ୍ରକାଶ କରେ। ତେବେ 11 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଉପସ୍ଥିତ ଯାଜକ ସମସ୍ତେ ଆପଣାମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିଥିଲେ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ପାଳିର କର୍ମ କରୁନଥିଲେ। ମଧ୍ୟ ଲେବୀୟ ଗାୟକ ସମସ୍ତେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସଫ, ହେମନ, ଜିଦୁଥୁନ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଓ ଭ୍ରାତୃଗଣ ଖୋମ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି କରତାଳ ଓ ନେବଲ ଓ ବୀଣା ଧରି ଯଜ୍ଞବେଦୀର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ତୁରୀବାଦକ 120 ଜଣ ଯାଜକ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଯାଜକମାନେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରୁ ବାହାର ହୋଇ ଆସନ୍ତେ, ସେହି ତୁରୀବାଦକ ଓ ଗାୟକ ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଓ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବାକୁ ଏକ ହୁଅନ୍ତେ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳମୟ, କାରଣ ତାହାଙ୍କର କରୁଣା ସଦାକାଳ ସ୍ଥାୟୀ, ଏହା ବୋଲି ସେମାନେ ତୁରୀ ଓ କରତାଳ ଓ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ସହିତ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଧ୍ୱନି କରନ୍ତେ। ସେହି ଗୃହ ଅର୍ଥାତ୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ଏକ ମେଘରେ ଏରୂପ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଯେ ଯାଜକମାନେ ସେହି ମେଘ ସକାଶୁ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କରିବାକୁ ଠିଆ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତାପ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା। ଏହା ଏକ ମହାନ ଉତ୍ସବ ଥିଲା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ତଥା ମହିମା ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତାପ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା, କାରଣ ସମସ୍ତେ ତୁରୀ, କରତାଳ ଓ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ସହିତ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ତାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ 6 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ତେବେ ଏହି 6 ପର୍ବରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ନିମନ୍ତେ ସଲୋମନଙ୍କର ସମ୍ବାଦ କ'ଣ ଥିଲା ଓ ତାହାଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗୀକରଣର ପ୍ରାର୍ଥନା କ'ଣ ଥିଲା, ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 6 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 3 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ତୁ ସଲୋମନ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ବାସ କରିବେ ବୋଲି କହିଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ବାସଗୃହ ଓ ତୁମର ସଦାକାଳ ବାସ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛି। ତୁ ରାଜା ମୁଖ ଫେରାଇ
ଇସ୍ରାଏଲର ସମଗ୍ର ସମାଜକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲର ସମଗ୍ର ସମାଜ ଠିଆ ହେଲେ। ଏହା ଥିଲା ସଲୋମନଙ୍କର ଏକ ଚମତ୍କାର ସମ୍ବାଦ। ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ସେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। 4 ପଦରୁ 6 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ସେ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ଧନ୍ୟ। ସେ ଆପଣା ମୁଖରେ ମୋ ପିତା ଦାଉଦଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିଥିଲେ ଓ ଆପଣା ହସ୍ତରେ ତାହା ସଫଳ କରିଅଛନ୍ତି, ଯଥା ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ଦିନଠାରୁ ଆମ୍ଭ ନାମ ସ୍ଥାପନାର୍ଥେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲର ସମୁଦାୟ ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ନଗର ମନୋନୀତ କରିନାହୁଁ। କେବଳ ଆମ୍ଭ ଲୋକ ଇସ୍ରାଏଲର ଅଗ୍ରଣୀ ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ଲୋକ ମନୋନୀତ କରିନାହୁଁ। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ନାମ ସ୍ଥାପନାର୍ଥେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛୁ ଓ ଆମ୍ଭ ଲୋକ ଇସ୍ରାଏଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବା ପାଇଁ ଦାଉଦକୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଦାଉଦ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତରଦାୟୀ। ଦାଉଦ ହେଉଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ମନୋରମତ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଜେରୁସାଲେମ ହେଉଛି ତାହାଙ୍କର ମନୋରମତ ସ୍ଥାନ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଓ ମୋ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ମହତ୍ ଅଭିମତ ରହିଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଓ ଗୃହ ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ଏକ ମହତ୍ ଅଭିମତ ରହିଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟରେ ତାହାଙ୍କର ଏକ ଅଭିମତ ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ତାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହାଙ୍କର ମହତ୍ ଅଭିମତ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ମନୋନୟନ କରନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ମୋ ପିତା ଦାଉଦଙ୍କର ମନସ୍ଥ ଥିଲା। ସଲୋମନ ଏଠାରେ କହନ୍ତି ଯେ ତାହାଙ୍କ ପିତା ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ସେ ତାହା ସଫଳ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ମନ୍ଦିରଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସଫଳ କରିଅଛନ୍ତି। 6 ପର୍ବର 10 ଓ 11 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣାର ଉକ୍ତ ଏହି କଥା ସଫଳ କରିଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାନୁସାରେ ମୁଁ ଆପଣା ପିତା ଦାଉଦଙ୍କ ପଦରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ସିଂହାସନରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହୋଇ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେହି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କଲି। ଆଉ ମୁଁ ତହିଁରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃତ ନିୟମର ଆଧାର ସିନ୍ଦୁକ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ସଲୋମନ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ବା ନିଜର ଗୌରବ ନେବାକୁ ଯାଇ ଏହି ମନ୍ଦିରଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ଯାଇ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଏହି ମନ୍ଦିରଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସଲୋମନଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରାର୍ଥନା। 12 ଓ 13 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ଅନନ୍ତର ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ସମାଜ ସାକ୍ଷାତରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣା ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରି ଠିଆ ହେଲେ। କାରଣ ସଲୋମନ 5 ହାତ ଦୀର୍ଘ ଓ 5 ହାତ ପ୍ରସ୍ଥ ଓ 3 ହାତ ଉଚ୍ଚ ଏକ ପିତ୍ତଳମୟ ମଞ୍ଚା ନିର୍ମାଣ କରି ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ତହିଁ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର ସମାଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣ୍ଠୁପାତି ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼େ ଆପଣା ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରି କହିଲେ, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର, ସ୍ୱର୍ଗରେ କିମ୍ବା ପୃଥିବୀରେ ତୁମ୍ଭତୁଲ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କେହି ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭର ଯେଉଁ ଦାସମାନେ ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଗମନାଗମନ କରନ୍ତି, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିୟମ ଓ ଦୟା ପାଳନ କରିଥାଅ। ଏହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଭଙ୍ଗୀ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ସଲୋମନ ଏଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ଦୟା ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ନିମନ୍ତେ ସେ ତାହାଙ୍କର ଦୟା ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶ କଲେ ଓ ସଲୋମନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଅନେକ ଏହିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ତଥା ଅନୁଗ୍ରହର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନଯାପନ କରି ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାହା କ'ଣ କେବେ ହେଲେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ? ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆମେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇପଡ଼ୁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତଥା ଅନୁଗ୍ରହ ସବୁର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା। 18 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ନିତାନ୍ତ ବାସ କରିବେ? ଦେଖ, ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ସ୍ୱର୍ଗର ଉପରିସ୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଧାରଣ କରି ନପାରେ। ତେବେ ଆମ୍ଭ ନିର୍ମିତ ଏହି ଗୃହ କ'ଣ ପାରିବ? ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସଲୋମନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ କିମ୍ବା ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏକ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ କରି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁନଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେହି ମନ୍ଦିର ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ଏକ ସ୍ଥାନ ଥିଲା, ତାହା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମିତ ହୁଏ।
ଈଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ରହିଥାଏ। ଏହା ଈଶ୍ୱର ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସହଭାଗିତାର ସ୍ଥାନ। ଏହାପରେ 6 ପର୍ବର 20 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ କି ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରୁଥିଲା। ଏହାପରେ 21 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତିର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେବାକୁ ଥିଲା। ଏହାପରେ 24-25 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପାପ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ସେଠାରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଥିଲା। 26 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାପ ଲାଗି ଦେଶ ମରୁଡ଼ିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଥିଲା। 6 ପର୍ବର 30-33 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଏଥିସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ ଯେ ସେହି ମନ୍ଦିରଟି କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ନଥିଲା, ମାତ୍ର ସମଗ୍ର ଜଗତ ନିମନ୍ତେ ଥିଲା। ଯଦି ଜଣେ ବିଦେଶୀୟ ଆସୁଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରୁଥିଲା। ଏହା ସମସ୍ତ ଜାତି, ଧର୍ମ ଓ ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଥିଲା। ଏହାପରେ 6 ପର୍ବର 36 ପଦରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ନିର୍ବାସିତ ହେବାକୁ ଥିଲା ସେହି ଦେଶରୁ ସେମାନେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ମୁଖ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଥିଲା। ଏହା ହିଁ ଦାନିଏଲ ଭାଓବାଦୀ କରିଥିଲେ। ଦାନିଏଲ 6 ପର୍ବର 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସେ ଦିନକୁ 3 ଥର ଏହି ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ମୁଖ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଣ୍ଠେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଏହାପରେ 6 ପର୍ବର 38-40 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଏକ ସହଭାଗିତାର ସ୍ଥାନ ଥିଲା। 41 ଓ 42 ପଦକୁ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏହା ସଲୋମନଙ୍କର ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଏହା ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ 6 ପର୍ବର 41 ଓ 42 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଏଣୁ ଏବେ ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଉଠ, ତୁମ୍ଭେ ଓ ତୁମ୍ଭର ଶକ୍ତିରୂପ ସିନ୍ଧୁକ ଆପଣା ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନକୁ ଗମନ କର। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭର ଯାଜକମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ଓ ତୁମ୍ଭର ସାଧୁମାନେ ମଙ୍ଗଳରେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣା ଅଭିଷିକ୍ତର ମୁଖ ଫେରାଇ ନ ଦିଅ, ଆପଣା ଦାସ ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ସବୁ ସ୍ମରଣ କର। ଆପଣ ଓ ମୁଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହାଙ୍କର ସେହି ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତି ସାଧନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ଅଧିକାରୀ କରାଇଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ତାହାଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥଳ। ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସେବା ଉପାସନା ବୃଥା। ସେହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ। ଯେହେତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନଦାୟକ ଆହାର। ଯଦି ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଠାରେ ଜୀବନ ନାହିଁ, ଆମମାନେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ମୃତ। ତେଣୁ ଆସୁ, ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟରେ ଅଂଶୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାହାଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଉ ଓ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରୁ। ତାହେଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଇବେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ସମର୍ଥ ଈଶ୍ୱର, ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ କରାଇପାରିବେ, ଯେହେତୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେହି ପଥ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିବା। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେହି ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିତ୍ୟ ନିବେଦନ କରନ୍ତି, ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ହୋଇପାରୁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ ଯେ ମନ୍ଦିର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ସେଦିନ ରାଜା ସଲୋମନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏହା ଥିଲା ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀରେ ତୁମ୍ଭ ତୁଲ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କେହି ନାହାନ୍ତି,
ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ତୁମ୍ଭ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରନ୍ତି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିୟମ ଓ ଦୟା ପାଳନ କରୁଥାଅ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଛୁ କି? ତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ଅଟୁ କି? ଆମ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଅଛୁ କି? ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଆମେ କେତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟୁ? ଆଜି ତ ଆମ ସମୟ ଏଠାରେ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଗଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ତୁମର ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି। ହେ ପିତା, ତୁମେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଅଛ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଏ ହୃଦୟ ରୂପ ମନ୍ଦିରରେ ତୁମେ ବାସ କରୁଥାଅ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ଏ ହୃଦୟ ରୂପ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବାସ କର ପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତ କୁମନ୍ଦରୁ କୁଚକ୍ରାନ୍ତରୁ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରୁ ତୁମେ ଆମକୁ ଦୂରରେ ରଖ। ତୁମେ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ବାସ କର ବୋଲି ଛୋଟିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି। ଆମେନ୍। ଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏ ଈଶ୍ୱର। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଜେରୁସାଲାମ କାହାର ମନର ମତ ସ୍ଥାନ ଥିଲା? ଏ ସଲୋମନ, ବି ଦାଉଦ, ସି ଯାକୁବ, ଡି ଅବ୍ରାହମ। এই প্রশ্নর উত্তর আসন্তাকালি সন্ধ্যা 6টা মধ্যে অপশন এ, বি, সি, ডি মধ্যরু সঠিক উত্তর বাছি আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকনা সহিত 9777221415 ফোন নম্বরে SMS কিংবা WhatsApp দ্বারা জଣାଇବାକୁ অনুরোধ। जदि आपको आम कार्यक्रम भल लगुच तेबे 0444908126 रे मिस्ड कॉल दे विजय होई परिबे। गत सप्ताहर विजय दर्शक बंधु हेले गजपति रश्मिता नायक और परिवार।